ہو جائے گا۔ تو حدیث کے حوالے سے آج بہت سارے کویشچن ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھی طرح کرنا ہے۔ تو آج میرے پاس میرے ایک دوست تھے جو یہاں پہ کلاس مینیج کرتے ہیں، آج وہ ہے نہیں ہے، تو جس وجہ سے مجھے کافی پرابلم ہو رہی ہیں۔ میں نے میوٹ آل کیا ہوا ہے سب کو، تو کائنڈلی جو نیو کمرز ہیں وہ اپنے جو موبائل ہے اس کے مطابق اس کو مینیج کر لیں۔ تو الحمدللہ کلاس شروع ہونے لگے جی۔ پہلا کویشچن ہے، آپ کو امید ہے نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلا کویشچن ہے، کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ تو اس کا جواب ہے، عقیدہ خلق قرآن ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اور یہ معتزلہ دور کے رہا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ائمہ کو بہت ساری تکالیف اور دکھ اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فرقہ ہے معتزلہ فرقے کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو مشکلات اور پریشانیوں کا دورہ رہا ہے، لہٰذا یہ معتزلہ کا فرقہ ہے۔ اور اس کے اندر معتزلہ جو ہے وہ خلق قرآن کا قائل تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی جو کہ عقیدہ خلق قرآن کے قائل نہیں تھے، اور اس بنیاد پہ پھر جب بادشاہ معتصم باللہ نے ان کو بہت ساری سزائیں بھی دی، تو اس کا صحیح جواب جب ہم ہسٹری میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، بیوی کے محرمات سے تشبیہ، یعنی کہ بیوی کو وہ انسان جو اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی یا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، یعنی کہ بیوی کو اپنی محرمات سے تشبیہ دے دینا، محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے تشبیہ دے دینا، اس چیز کو اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس چیز کو اسلام کے اندر تشبیہ کہا گیا ہے۔ اس چیز کو اسلام کے اندر تشبیہ کا نام دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو محرمات سے اپنی چیزوں کو تشبیہ دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ زہار کہلاتا ہے۔ یہ 28ویں پارے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے، تشبیہ کا 28ویں پارے کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ زہار ہے۔ اب زہار کا میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس کا کیا قاعدہ ہے، کیا کلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ زہار کرتا ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس پہ کفارہ کتنا آتا ہے؟ ماں نہیں بن جاتی، رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا، مگر اس پہ ایک کفارہ آتا ہے، اور وہ کفارہ کتنا ہے؟ 2 ماہ کے مسلسل روزے، 2 مہینے کے مسلسل روزے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ سب سے پہلے جو زہار ہوا تھا، یہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت کے درمیان، اور یہ کویشچن آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آیا ہوا ہے۔ یہ کویشچن آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آیا ہوا ہے کہ پہلا زہار کس نے وہ کیا یا کس سے ہوا، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلا زہار جو ہے حضرت اوس بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، یہ فقہ یعنی کہ فقہ کا کویشچن ہے، اصول فقہ کا، کہ ما صیغ الکلام لاجلہ، اس کی تعریف کیا ہے کہ جس کے لیے کلام لایا جائے عبارت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ یہ نصوص کی 4 قسمیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ 4 چیزیں ہیں، عبارت النص، اقتضاء النص، اشارت النص اور دلالت النص۔ یہ 4 چیزوں کے ساتھ آپ اصول فقہ میں جب آپ جائیں گے ہم تو انشاءاللہ اس وقت پڑھیں گے۔ تو عبارت النص یہ 2015 کے لیکچرار کے پیپر میں بھی کویشچن آیا ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے عبارت النص کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن آ جی، کویشچن نمبر 4، ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ ختم نبوت کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے، اور میں نے اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی 2-3 دن پہلے کہ ختم نبوت کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک ہے جس میں ایک صحابی کا نام آیا ہے، قرآن کے اندر واحد ایک صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔
खत्म नबूवत भी सूरह अहज़ाब में है, और इसके साथ साथ आपको बताते जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद व सलाम का हुक्म है वो भी सूरह अहज़ाब में है। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। हुज्जतुल्लाहुल बालिगा का मौजू क्या है? हुज्जतुल्लाहुल बालिगा का मौजू क्या है? हुज्जतुल्लाहुल बालिगा का मौजू ये असल में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और इसका मौजू है फलसफा अखलाक। फलसफा अखलाक व मनाक़िब, ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब का मौजू है। तो मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबें जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इसकी कन्फर्म है कि इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म आने, 2 क्वेश्चन, और ऐसे ही मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आने हैं। इन चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। आज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैं लिख के लाया हूँ, और इसको इंशाल्लाह आज हमें डिस्कस करना है पूरे का पूरा, क्योंकि कल मेरा इरादा है कि आपकी जो क्लास है वो कंपैरेटिव रिलीजन ऑफ स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, वो हमने पढ़ना है तकाबुल अदयान। तो ये आज हम इंशाल्लाह इस हदीस को मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहाद और क़िताल के अल्फाज किस बाब से? ये क्वेश्चन है कि लफ्ज़ जिहाद, ठीक है, जोह से है, ये किस बाब से? ये बाबे मुफाला, बाबे मुफाला उससे ताल्लुक रखता है। ये ग्रामर आपने उस दिन की थी, तसल्ली से आपको बताया था कि ये किन किन चीज़ों के साथ होता है। बाब सुलासी मुजर्रद फी, सुलासी मज़ीद फी, और इससे खुमासी वगैरह सारी बातें हम वहाँ पे कर चुके हैं। हम सर्फ की भी बात कर चुके हैं, हम नहव की भी बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7वां क्वेश्चन है, पोलोस ने किस मजहबी अकायद की इशाअत की? पोलोस जो है इसने किस मजहब की इशाअत की? तो ये मसीहियत, ईसाइयत, यानी कि इसने ईसाइयत की इशाअत की है। पोलोस अब कौन था इसके बारे में इंशाल्लाह कल से जो हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है, कल हमने पढ़ना है हिंदू मत, बुद्ध मत, हिंदू मत और बुद्ध मत और ज़रतुश्त। कोशिश ये करेंगे कि ये 3 मजहब का जो तकाबली जायजा है कल इंशाल्लाह हम लेंगे, तो उसमें आपके ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और इस तरह का क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। मैं आपको ये बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन आपको लाजमी आएगा। उसकी वजह ये है कि फाते मिस्र भी पूछा जाता है, और फाते इराक भी पूछा जाता है, कभी कभार फाते ईरान पूछा जाता है, और फाते शाम पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन 2015 के अंदर भी आया है कि फाते मिस्र कौन थे? फाते मिस्र हजरत अमर बिन आस थे। ये आपने सवाल याद रखा। फाते मिस्र हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे फाते मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कादियानियों को किस आइन के तहत काफिर करार दे दिया? कादियानियों को किस आइन के तहत काफिर करार दिया? तो कादियानियों को 1973 के आइन के तहत काफिर करार दिया गया। कादियानियों को 1973 के आइन के तहत काफिर करार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपने इल्म है, 1973 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, और उसकी हुकूमत में जब हमारी मुख्तलिफ तंजीमों ने जो एहतजाज किया और कादियानियों को बिलाखिर इनको काफिर करार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुनाह को अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया गया है? किस गुनाह को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करार दिया गया है? तो ये गुनाह कौन है, कौन सा है? ये सूद है। सूद एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया गया है। तो ये मैंने आज कम क्वेश्चन लिखे हैं, तो कल इंशाल्लाह हम इन सारे क्वेश्चनों को मजीद डिटेल में जो रह गए हैं उसको मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज के मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन मैंने आपको पीपीएससी के करवाए, चूंकि आज ये वाला काम बहुत ज्यादा है इस वजह से मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करके इस पेपर को, उसके बाद हमने पेपर हल करना है 2017 के अंदर आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामियात का। ये पेपर हमने करना है हल। हमने जायजा लेना है कि हमें किस लेवल पे दूसरे सवालात भी हो सकते हैं और कैसे कैसे हम दूसरी चीजों को भी देख सकते हैं। लिहाजा ये आज का सवाल मुकम्मल हुए और दूसरी क्लास जो हमारा, अब हम दूसरे अपने काम की तरफ चल रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट।